سيدتي سادتي مساء الخير مرحبا بكم. فكرايسيس كما العادة elle part de crise et il y a aujourd'hui une crise dans le transport aérien mondial qui a impacté plusieurs compagnies. دونك بعدة شركات أنها انضرت من هذا ومنها الجوية الجزائرية اللي غادي نرجعوا لها. اليوم أستضيف كابتن رضا بالكحل اللي كنتوا تعرفوه، تعودنا نتلاقاو في رحبة، اللي هو كان طيار في الخطوط الجوية الجزائرية وتنقل لعدة شركات في آسيا وكمل حتى في شركة في الشرق الأوسط، وكان مستشار لعدة مؤسسات دولية للطيران. جو سيتري لياطا، جو سيتري تاليس aussi كما يعني كان il a breveté une invention de gestion d'une compagnie aérienne. C'est un logiciel pour gérer une compagnie aérienne à la seconde près sur tout ce qui est consommation, la destination, le retard, et à votre entrée en Algérie, vous avez mis ce logiciel à la disposition de la compagnie, si vous voulez l'utiliser, qu'ils ne l'ont jamais utilisé, et vous n'avez pas eu de retour dans ce sens. Absolument. Voilà. À l'époque, c'était un Et je citerai juste que votre logiciel, تكلمت عليه الجريدة تاع المختصة في الطيران وهي Air Cosmos. L'article existe sur l'invention de M. Rida Bellekhel pour apporter باش يجيب حلول l'exploitation في une compagnie. يعني كيفاه يعني نسير تسيير عقلاني لشركة خطوط جوية كوميرسيال. فسي رضا بالكحل مرحبا بك encore une fois et merci d'être venu. وصحة صيامك، على بالي بلي ديجا راك صايم. دونك on va essayer de دونك في البداية أنا نظل الأخ المخرج يعطيني لو في تي ار اللي درته قناة الحياة على شركة خطوط الجوية الجزائرية. بعد عام ونصف عام من الركود والجمود، الخطوط الجوية الجزائرية تستنجد بالدولة لإنقاذها من شبح الإفلاس. نداء سارعت إدارة الناقل الجوي العمومي إلى طرحه على الوفد الجديد على رأس القطاع في أول اجتماع به في شكل طلب مستعجل للحصول على دعم مالي مباشر من الخزينة العمومية. الآن الإشكال مطروح لابد إعادة تقييم، تكون في دراسة حقيقية، ما تكونش هكاك يعني دراسة يعني سطحية. قال ربما محتاجين العمال ندعمهم بالرواتب نتاعهم، او ربما نقص قطع الغيار، او ربما في امور اخرى. اذا او المستحقات نتاع المطارات الاجنبيه ومستحقات نتاع شركات الملاحه الدوليه لما تمر الطائرات عبرها، اذا فلا بد من اعاده تقييم حقيقيه للشركه هذه. طلب لقي استجابه مشروطه من طرف الحكومه التي راهنت تقديم الدعم المالي المحتمل بتقليص كتله اجور الموظفين وتحسين أداء الشركة مع إعادة هيكلتها خاصة على صعيد أنشطتها التجارية في الخارج. المشكل الأول هو عدد العمال، يعني كثير بالنسبة من الأعمال. النقطة الثانية كذلك عدم تنظيم يعني الخطوط نحو الخارج، هذا فيه كذلك مشكل كبير. عدم المنافسة بالنسبة للشركات الكبرى. الأوان اللي وضع برنامج واضح المعالم حتى تتطور الشركة هذه. مطلب الاستعانة بالدولة تقليد دأبت عليه شركة الجوية الجزائرية سنويا لتجاوز وضع مالي حرج يطارد أداء الناقل الجوي العمومي بفعل فائض عمالي يتجاوز 6000 عامل، لتأتي جائحة كورونا لتفاقم حالة مالية متعثرة أصلا. إذن في الفي تي ار لو في تي ار دار ريزومي يعني خاص بالشيء اللي صار، خاصة على الطالب تاع الأموال اللي طلبتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية من الدولة الجزائرية. وللأسف هذا الشيء كان يتكرر كل سنة، يعني كل سنة ما كاش مخطط إعادة النظر في التسيير تاع الشركة، هو اللي أدى لتراكم الديون. تراكم الديون خاصة في التسيير. وهذه من بعد نرجع لك بالكحل جيست مقدمة برك، من نخليك لابارول اللي كنت بليس كو موا، لأن لما على سبيل المثال وقلت تكلمنا أنا وياك عدة مرات، لما تتيح لك فرصة أنك تربح شوية دراهم. على سبيل المثال جو سيتري لو فول تاع الراباتريمون من واشنطن. يعني كنت اون افي بريزونتي لو بلان فول الى تعقل في ليميسيون 300 مسافر على متن الطائره لمده 3 سوايع هما في الباركينغ، باسكو البلان فول ما راحش منا من الجزائر. يعني هذاك لو روتار
on paye 1 euro, vous me rectifiez, 1 euro par passager et par minute. C'est ce que ça coûte à la compagnie. À la compagnie. C'est l'argent Donc, perdu. au lieu de gagner, ils ont perdu beaucoup plus d'argent. Je citerai le cas, le mécanicien, اللي بعتوه في الراباتريمون للروس يعني الموسكو انه باش يعمر الكاربيرون كونترولوه la police des frontières, il n'avait pas de visa, on a payé 10 000 $. Et je cite. Pourtant, depuis le temps qu'on va à Moscou, on sait très bien qu'il faut un visa pour aller là. فوالا باش نقول لك يعني فيما يخص التسيير اللي الملاحظه برك وهذه ناكد عليها قدامنا نبدا. هذا الشيء ما يهمش المسيرين اللي راهم على راس الشركه اليوم لان ils ont hérité d'un passif très lourd لان كان بعض المدراء هما اللي حلوا الفانا تاع الريكروتمون لان اليوم نظن المشكل الكبير تاع شركه الخطوط الجويه الجزائريه وعلى ذاك اللي نقول انا ما كاش فايده اننا نزيد دراهم فيها ما نحلش المشكل لان سي لا ماس سالاريال 9600 travailleurs pour 53 avions, on a 600 pilotes, on a 1600 PNC et je parle pas des escales, des agents commerciaux, choses qui n'existent plus في العالم اليوم. فسيب لك حل نخلي لك لا بروميير اناليز دي. Alors, déjà, l'histoire de situation héritée, je l'avais soulevée au cours d'une des émissions, et il s'agissait d'Alash. Et comme je dis, Alash a hérité d'une situation. Et il a fait ce qu'il a pu, comme il a pu, et il y a eu le Covid. Alors, le Covid, lui, a surtout révélé nos incapacités de réagir face à une crise. Tout le monde a été pris de court, toutes les compagnies. Malheureusement, en Algérie, vu la structure du trafic, vu le network, vu l'organisation, on a été frappé encore plus fort. L'absence de cargo, parce que ce n'est pas les trois avions qui font la flotte, qui vont permettre de qualifier Algérie d'être une compagnie cargo. Bon, les 3 avions, c'est pas beaucoup. Il y a 2 737-700, d'accord, plus convertibles, Ouais. parce que même la porte cargo Théo n'est pas très. Plus le Juliette 2 fois qui a été refait en Chine et avec plein de défauts, fait les ateliers jusqu'à présent, il a des problèmes. Et le C-130, ça, on ne peut pas parler de cargo. On ne peut pas parler. Alors, vu l'immensité du territoire, vu la distance entre les villes, vu les besoins, c'est impensable qu'il n'y ait pas une compagnie cargo proprement dite, ou au moins qu'Air Algérie ait un secteur cargo digne de ce nom. Les compagnies ont survécu grâce au cargo. وشحال من مره سي بالك حل تكلمناها وقلنا شحال عامين انا نهضروا على الكارغو حتى السيد رئيس الجمهوريه لما تكلم على لو اب الى بارلي اوسي دو كارغو باش نساعدوا المستثمرين الجزائريين او لي برودكتور الجيريان افوار ان سوتيان لوجيستيك باش يدوا المنتوجات تاعهم لبلدان اخرى في العالم لان لو كارغو باش الناس تفهموا لان المواطنين ما يفهموش لما تكون عندك شركه تاع كارغو لو ترافيك لو ترونسبور فريت il est actuellement coté en bourse. Et actuellement, il y a une flambée du prix, du tarif, le cargo fret aérien comme le fret maritime. Parce que la demande, elle est importante. À l'aide du Covid, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pays qui demandent à transférer leurs marchandises, maintenant les privés fait une compagnie américaine, d'accord, alors qu'on aurait pu, à titre d'exemple, c'est Belkhal, les 3767. Ah donc normalement ils auraient dû être convertis. Moi, c'est criminel. C'est criminel. Le meilleur avion au monde, c'est le 767. Le 67 pour cargo, justement, il coûte les yeux de la tête maintenant. Ils auraient dû le reconvertir en cargo. Là, on aurait une flotte vraiment digne de ce nom. Ce qui se passe, c'est que nous avons accumulé les erreurs. Nous les avons accumulées. Le Covid nous a mis vraiment à genoux. La masse salariale qui est immense, énorme, les frais à l'étranger qui sont énormes, au point que maintenant, le déficit d'Air Algérie a atteint l'argent dont il dispose. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On est obligé de restructurer, on est obligé de refinancer. Justement, il n'y a pas eu de plan de restructuration. Est-ce que les compagnies ont un plan de restructuration là? Ils ont tous. Et il y a même des réductions de salaire dans toutes les compagnies du monde. حتى في الخليج لما كنت تخدم تما les compagnies avec vous êtes en contact معاهم داروا ils ont abandonné une partie de leur salaire pour sauver les compagnies. Ah oui, absolument. هنا personne. هنا أعطيت d'exemple المشاهد كاين 27 نقابة. Est-ce qu'une compagnie peut fonctionner avec 27 syndicats?
Alors, chaque corporation a un syndicat autonome, syndicat UGT. Un syndicat autonome, c'est 27 syndicats. Ça, c'est énorme et ça bloque justement une compagnie dans le sens où elle doit se développer d'une façon, comment dirais-je, moderne, telle que fonctionnent les compagnies mondiales. Alors, le déficit a atteint le capital. Le déficit, le capital. Oui, le capital. Maintenant, il n'y a plus de cash flow, il n'y a que de la dette, et la loi ne permet pas une chose pareille. La loi l'interdit, il va falloir faire quelque chose. Et ça, c'est les pouvoirs publics qui vont décider. Mais en l'état actuel, les gens travaillent, font des efforts. Le PDG par intérim, il fait tout ce qu'il peut pour faire avancer la situation. Malheureusement, l'héritage est terrible. Et il va falloir soit, à mon avis, plan social. C'est inévitable. Ce qui a été fait dans le monde entier. Et ce qui est malheureux, c'est que... Là, par exemple, on a sur l'écran, Air France, elle est obligée de passer par un plan social. Pourtant, elle en a fait les plans sociaux. Là, elle va réduire de 7500 travailleurs. Et pourtant, les شركات الأجنبية, voilà, Air France dévoile son plan de 7500 suppressions d'emplois. Donc, les الشركات الأوروبية, ils travaillent en pôle. Ça fait des années, on peut travailler en pôle pour faire face aux difficultés. Est-ce que ça n'aurait pas été une solution de faire de cette compagnie une compagnie performante? Il y a plusieurs choses. L'absence de compétition fait que les prix ne sont jamais touchés, ils ne les baissent pas. La surpopulation des travailleurs, ce sont deux aspects qui plombent la compétitivité, ce sont deux aspects qui empêchent, qui handicapent la compagnie. Même si la compagnie voudrait baisser ses prix, elle ne pourrait pas. Financièrement, elle ne peut absolument pas le faire. Alors, un départ social, c'est quoi? C'est tout simplement les gens qui ont l'âge de la retraite, qui partent à la retraite. Ceux qui sont juste un petit peu avant la retraite, qu'ils partent, et il y aura des mesures d'accompagnement financier. Et les départs volontaires, qui seront accompagnés normalement de mesures financières. Pour pouvoir, malheureusement, il y a cette obligation de diminuer la masse salariale. C'est incontournable. Donc il y a cette solution. Il faut aussi se débarrasser du catering, se débarrasser de la maintenance. La maintenance, ils ont construit un hangar exceptionnel. Exceptionnel, avec des équipements incroyables. Seulement le problème, quand une compagnie venait dire voilà, on a besoin d'une visite, les délais à Algérie disaient 5 jours. Alors qu'ailleurs, c'est 24 heures. Personne n'est venu. ما داروش l'effort nécessaire pour rentabiliser la filiale maintenance qui aurait pu travailler pour toute l'Afrique. Absolument, absolument. Parce que Boeing est venu. Je sais que Boeing est venu. Ouais. Boeing est venu. Le jour où il est venu, il y a une réunion, le responsable des Algériens n'était même pas là. Donc ça démontre tout le sérieux. Non, autre chose, Sibel Khal. Pour la maintenance aujourd'hui, time is more expensive than money. Sure. Pour une compagnie aérienne, un avion qui reste cloué 5 jours, c'est un argent fou qui est parti. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a une concurrence dans les centres de maintenance. Absolument. Moi, pour le même prix, parce que c'est un prix qui est unifié pratiquement dans le monde entier, la révision, la visite. أنا نروح للبلاصة اللي الطيارة تاعي تقعد فيها نص نهار 24 heures. ما نروحش للبلاصة اللي تقعد فيها. Puis, le deuxième problème, c'est les lois et les règlements de la douane. Faire entrer une pièce en urgence, la distribuer, c'est problématique. Il faut que les procédures changent, il faut que les choses s'assouplissent. Non, ça, احنا نقعدوا في la compagnie. Aujourd'hui, Mais la compagnie ne peut pas travailler. Attendez, la compagnie ne peut pas. Je suis pas d'accord. La compagnie, au niveau de la maintenance, ne peut pas travailler correctement s'il y a des handicaps. Ces handicaps. Oui, ça c'est des procédures, ce qu'on appelle de facilitation pour que la compagnie elle dispose de sa pièce. Le problème n'est pas là. Là, on parle de gestion qui a mené à cette catastrophe. Le problème de gestion là, parce qu'on a dit bon, vous avez le catering, vous avez le catering, mais ما دير به. Le catering, tu peux le sous-traiter. Ils sortent. Mais qu'Air Algérie reprenne sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est de transporter des biens et des êtres. Voilà. Donc le catering, on va acheter. Le catering sera fourni par une entreprise. Il se trouve qu'il y aura peut-être une deuxième entreprise qui va être créée. Il y aura une compétition, la qualité va augmenter, les prix vont baisser. On peut faire ça sur un tas de départements qu'Air Algérie est en train de traîner. Ouais.
et qui sont vraiment handicapants. Ils sont handicapants. Ils sont handicapants. À la Sabil Mitel, la peinture des avions qu'on fait à l'étranger. Oui. Alors qu'on aurait pu la faire ici. Surtout pour mettre du blanc. Depuis يعني surtout pour mettre du blanc كما قلت لي يعني من قبل الاستقلال la compagnie elle existe يعني on est aujourd'hui en 2021 ندي طياره نبنترها et vous savez combien ça coûte ندي طياره نبنترها à Charleroi ou un site يعني en Europe يعني pour repeindre l'avion Mais comme je l'avais dit une fois, il s'agissait de Tassili, mais le message est le même pour Air Algérie. Moi, j'aurais fait peindre des scènes sur le fuselage. Le Hogar, le Tassili, le Tadrat, de façon à ce que le passager, lorsqu'il voit l'avion, dit waouh! Air Algérie peut vendre l'image de l'Algérie à l'extérieur. Absolument. صارت في امريكان ان تصور حاجه في اللومبيوناج تاعك اولادك يبغوا يروحوا باسكو يا ان انيمال كي لور بلي الى اخره. Air Algérie sur le plan marketing n'a pas changé parce que علاش la cocarde اللي راهي درك تاع Air Algérie elle existe depuis que Air Algérie existe. On n'a jamais rafraîchi. On aurait pu aujourd'hui c'est بالحل sincèrement. Je vous pose la question en toute sincérité devant tous les Algériens. Est-ce que le fait d'injecter de l'argent aujourd'hui qu'ils demandent pratiquement $1 milliard, comme ils ont demandé à chaque fois, parce que quand vous me dites la période à l'ancien PDG, il y a eu aussi le siège d'Air Algérie. On a donné de l'argent à l'avance. D'ailleurs, l'affaire, elle est toujours ressortie au niveau de la justice. À SIH qui est dans l'investissement hôtelier, qui n'a rien à voir avec un bloc administratif. D'accord. On ne voudrait pas rentrer dans les détails pourquoi ça a été fait. On laisse ça pour... Mais il y a eu beaucoup d'argent qui a été gaspillé. De toute façon, pour vous répondre franchement, honnêtement et sincèrement, non, ça ne solutionnera pas le problème. Ça ne va pas régler le problème. Ça ne va pas. Même l'argent demain, l'État il donne $1 milliard, ça reste. Ça ne solutionnera rien du tout. C'est ce qu'on appelle le tonneau de Pierce. Plus vous mettez dedans et plus ça fuit. D'accord. Il va falloir bien sûr qu'il y ait une action financière de la part du gouvernement, mais une restructuration complète d'Air Algérie. Et quand je dis complète, c'est complète. Et une réorganisation, j'ai parlé la dernière fois de l'horizontalité de la distribution des tâches et de l'organisation des choses. Il faut tout changer. Air Algérie traîne une image qu'elle a depuis 57 ans. Et on rajoute une autre couche, et ça ne nous fait pas avancer. Donc c'est pour être plus clair, parce que on n'est pas en train de juger un passif ou là. Non, on est en train de donner juste un avis en tant qu'aviateur, parce qu'on est tous aviateurs. Et quand on connaît la compagnie de l'intérieur, quand on sait يعني المصاريف اللي عندها على المستوى الخارجي خاصة أنا كشت لو طابلو تاع لي بيناليتي que paie Air Algérie chaque année pour les retards, pour l'arrivée sur un aéroport, pour... C'est un registre de commerce pour la DAC, hein, pour l'aviation civile étrangère. Oui. Il y a eu des sommes, voilà, l'anti-bruit n'a pas respecté, le retard, les ceci, le cela. Les inspections qui ont été faites avec des défauts qu'on a trouvés dans des avions, voilà. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sûr que si l'État injecte de l'argent dans la compagnie, fait l'État Tahaka, sans plan de restructuration, ça ne sert à rien. Ça va changer les valeurs du compte en banque, c'est tout. On va s'éloigner du capital. Maintenant, la deuxième solution. De toute façon, parce que علاش نهضروا هكا حنا السياسه تاع بلادنا على توجور تي سياسه اجتماعيه يعني اوني ان بو كيما نقول لك حنان بزاف سور مي يا كيما قلت لك كانوا قادرين يحبسوا الريكروتمون دوبي دي زاني داكور وما ils ont continué à recruter et ça gonfle chaque année حتى في الخارج لما تشوف يعني اليوم ان بعض لي ديستيناسيون تلكو مونريال عندنا براتيكمون دوزيام اني ما درناش مونريال. Qu'est-ce que le personnel d'Air Algérie fait au Canada en touchant des devises? Est-ce que par patriotisme on n'aurait pas pu يعني نجيبوا هاد الناس خلصهم هنا en dinar puisqu'il n'y a pas d'activité? وعلى سبيل المثال انت عطيتني ليكزومبل تاع شركه اللي كنت فيها نتايا اللي في الشرق الاوسط كان عندها شيف ديسكال واحد يخدم زوج مطارات. Il faisait Narita et il faisait Haneda. Il faisait les deux aéroports. Deux aéroports qui étaient distants. Et au jour d'aujourd'hui, il continue d'ailleurs. Voilà. Voilà, distants de 200 km. Ouais. D'accord. حنا كي تشوف في مارسي عندك 3 شيف ديسكال. يعني اسكو تدخل لك في العقل ويقول لك اعطيني الدراهم من السيد رئيس الجمهوريه من النهار الاول il a compris le dossier, il avait une vision pour Air Algérie. قال بلعوا لنا des agences. Ils n'ont pas été fermés.
Donc, la location des agences, plus le personnel, surtout local, ça va poser problème dans le plan de restructuration. Absolument, Voilà. absolument. Donc, la deuxième solution. La deuxième solution, de toute façon, elle est aussi pénible que la première, parce que la première solution, il faudra qu'il y ait des départs, qu'ils soient forcés ou volontaires. La deuxième solution, c'est de fermer Algérie, tout simplement. La deuxième solution, c'est de fermer Algérie. Et Algérie disparaît. Elle disparaît et on recrée tout de suite une deuxième compagnie, une compagnie toute neuve, avec un nouveau nom, parce qu'il faut faire oublier les débordements. Algerian Airways. D'accord. Et on a le parc, on a tout ce qu'il faut. Il y a le parc, il y a le personnel, les contrats, tout devra être revu de toute façon, parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, ça ne marche pas. Et il faudra surtout refaire les choses à la lumière de ce qui se fait de manière contemporaine. Ce que les compagnies aériennes font aujourd'hui. Ce que les compagnies européennes ou d'Asie ou du Sharq al-Awsat qui m'attrole. Il y a un modèle maintenant, il y a un modèle. Il faut qu'on arrête avec le modèle qu'on est en train de traîner comme un boulet depuis des années. Je ne tire sur personne, je ne critique personne. Il y a un constat, les gens ont fait ce qu'ils ont pu faire. Je ne mets pas en doute leur sincérité, leur honnêteté. Mais malheureusement, bien, le résultat est ce qu'il est. Chef, je vous rejoins sur cette idée-là, le fait que Darouha d'autres compagnies mondiales. On ne cite pas, mais Darouha, ils ont mis la clé sous le paillasson, et le lendemain, ils sont repartis sur d'autres bases plus saines, d'accord, avec une gestion moderne, pour recréer une grande compagnie. L'Algérie, elle est condamnée à travailler en pôle. D'accord, aujourd'hui, on ne peut pas être isolé. Il faudrait se regrouper pour faire face aux difficultés. Le trafic, c'est très simple, c'est une tradition africaine. 57% du trafic est tourné vers l'extérieur. Il reste que 43% à l'intérieur. Le gros est... Alors, il y a des compagnies qui ont compris, je ne vais pas les nommer, mais ils ont fait des hubs, et en avant l'Amérique du Nord, l'Asie, etc. C'est vrai, Djamouria, il a parlé du hub. Du hub à Tamarasset, effectivement, j'avais soulevé le problème du prix du pétrole à ce moment-là. Et nous, il n'y a rien. Du temps de Benoît, il y avait une ébauche de hub. On voulait rallier l'Afrique à l'Algérie, l'Algérie au monde. Il y avait un plan. Parce qu'il y a les Africains qui voyagent sur l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Absolument, absolument. Et Ernest Chouffon, Formatar, pour l'Europe déjà, à part Alger, mais non, j'ai beaucoup de possibilités. Donc, si on me regarde Formatar, pour attendre, c'est pas comme ça un hub. Yani, حتى la compagnie qu'on a la filière cargo, qui est très importante en période de crise de transport de personnes, on aurait pu profiter des tarifs très élevés du cargo. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Le cargo a tellement bien vécu la crise que si vous cherchez un avion passager, les prix sont bas. L'avion cargo, les prix ont augmenté. Oui, effectivement. Et c'est une valeur sûre. Et les compagnies qui ont délaissé le cargo, pour une raison ou pour une autre, ils ne vont plus le faire. Alors, il y a d'autres compagnies qui vont apparaître. Il y a une autre solution pour la compagnie, après restructuration, à dire. Je dis, si on recrée une autre compagnie ou là, si on restructure. Si on restructure, c'est un plan social, c'est inévitable. Mais qu'il y a la compagnie, qui a une vision, dire une filiale low cost. Les Algériens, ils voyagent énormément. Qui vont en Thaïlande, qui vont à l'île Maurice, ils vont avec d'autres compagnies. Mais chauffe, le low cost... اليوم في الافريق باش تروح الاديس دار السلام لازم لك تروح للدوحه ولا تروح لتركيا باش تعاود تهبط. Chauffe, le low cost, bon, c'est un phénomène qui est apparu après la dérégulation, etc., etc. Mais c'est aussi une arme que les compagnies utilisent pour créer leur propre concurrence. Et cette fois-ci, ils maîtrisent la concurrence, ils la gèrent. Vous prenez Air France qui a Hop et Transavia, on peut parler de concurrence parce que parce que c'est eux qui gèrent la boîte. Donc il y a un pseudo-contrôle des prix qui fait qu'ils ne sont pas perdants. Mais si on fait pas ça, si on se met pas ce garde-fou, on dit on va créer une compagnie low cost ou deux pour nous protéger, pour se protéger contre l'arrivée d'une troisième ou d'une quatrième. Parce qu'une quatrième dira qu'est-ce qui reste 2%, on ne va pas se battre pour 2%. Et ça, il faut avoir une vision. Il faut aussi la volonté du gouvernement. Qu'est-ce que veut le gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement veut comme compagnie aérienne? Moi, je vois les gens du Sud, là, quand on regarde la carte, on dit mais c'est comment ils font? Même si on a fait une transaérienne qui est extraordinaire, qui va jusqu'à Lagos, il faut du transport aérien.
J'ai participé à des réunions sur l'agriculture. الأخ مخرج pour le sujet زدني 2 minutes c'est très important parce que on doit conclure مع سي بالحل. Les produits agricoles, comment voulez-vous les transporter? Oui, Tout ce qui est périssable. Monsieur Abdelmajid Tebboune, il a parlé de ça, il a parlé de la transformation des produits agricoles, d'une base logistique. Parce que l'avenir est au sud. L'avenir est au sud. Et l'avenir est en Afrique, il n'est pas en Europe. Non, on parle de cette compagnie aujourd'hui, il y a une urgence nationale pour le diagnostic de cette compagnie. Injecter de l'argent sans restructuration, ça ne sert à rien. Absolument à rien. Dans 6 mois, ils vont redemander de l'argent. Dans 3. Voilà, dans 3 mois. Ils n'ont pas voulu fermer les agences à l'étranger. Et ça, c'est impératif. Il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé à l'étranger. Énormément. Entre les agents locaux, entre les gens qu'on a... 3 chefs d'escale à Marseille, moi je trouve que c'est une aberration. Il faut le faire. D'accord, à Lyon, d'accord, je trouve que c'est une aberration. Le Liban, ça fait combien de temps on ne fait pas le Liban? La représentante de l'Algérie qui est au Liban, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? L'escale, si on avait vraiment voulu نيكونوميزو شويه تاع دراهم كنا ندخلوا كاع الشعب هذا quand il y avait pas d'activité قال دخل لبلادك quand il y a راباتريمون اخلص 100 دينار نهار اللي يتحل السما على كاع الناس vous repartez en poste. C'est un cas de force majeure qu'il fallait appliquer. Voilà, exactement. Donc c'est بالحل, on conclut. Donc rajouter de l'argent à l'Algérie, ça ne sert à rien. Il faut un plan de restructuration total. Absolument. D'accord. Et le deuxième plan, c'est بالحل. La deuxième solution? La deuxième solution, c'est tout fermer et refaire. Refaire une autre compagnie. Refaire une autre compagnie. Qui ne coûtera pas cher parce que y a le matériel existe, la maintenance existe, le personnel, la maintenance, tout est là. Mais on dégraisse. C'est-à-dire on abandonne, on abandonne tout ce qui est commercial. Absolument. Parce que في العالم كامل ما بقاوش des agences. Ouais. L'informatique est là, les réseaux sont là, l'intelligence artificielle est là, tout est là pour qu'on puisse progresser et nous propulser là où nous aurions dû être. C'est بالحل. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. J'espère que وصحة فطور parce que راك et j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir la prochaine fois en 52 minutes parce que je sais que le sujet nous demande beaucoup de temps. Inch'Allah. Voilà, بغيت نقول d'argent. Tu vois, tout le monde demande de l'argent. سيدتي شكرا لكم والى اللقاء. كما نشكر الضيف تاعي كابتن رضا بالكحل. فان شاء الله بربي نكونوا دائما نفيدوا الشعب الجزائري بمواضيع اللي هي تكون موضوعيه حقيقه لاننا احنا ما نتهم حتى انسان ولا حتى جيستيون ولكن احنا نعطي اقتراحات فيما يخص التسيير العقلاني او التسيير يعني المودرن دون كومباني ايريان اكشوالمون دون الموند. شكرا لكم والى اللقاء.